જીવેલા છે એ કરમવાના છે. તો સાહેબ કે શહેરિયા નગર જિંદગાની આપણે કરવું પડશે એક દિવસ ખાલી. જન્મ સંગાતે મૃત્યુ અનિવાર્ય છે, નિશ્ચિત છે. જે દિવસે આપણો જન્મ થયો છે એ દિવસે પરમાત્મા વિધાતાએ આપણા એ મૃત્યુ નિશ્ચિત કરી નાખેલું. એ નક્કી સમય છે, નક્કી દિવસ, મહિનો, તારીખ, વાર ને તિથિ અને એનું કારણ આની સંગાતે સાહેબે આપણું એ નક્કી કરેલું છે. તો મનુષ્ય દેહ દુર્લભ હૈ, મલે ના દૂજી બાર, જો પક્કા ફલ ગીર પડા તો બોહરી ના લાગે દાળ. આ માનસ અવતાર ભગવાને આપણે સાહેબે આપ્યો છે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે. પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવા માટે આપણને મનુષ્ય અવતાર આપેલો છે. આમાંથી આપણે દેવમાંથી મનુષ્યમાંથી દેવ બનવાનું છે. કારણ કે પરમાત્માએ ઘણો બધો ઉપકાર કર્યો છે આપણા ઉપર. અને આજે સમયનો થોડોક અભાવ છે, 11 થયા છે અત્યારે, અને સંતોનો 2-5 મિનિટનો થોડો સત્સંગ છે, પછી આરતી અને વાણી પછી ચાલુ થશે. સમયના અભાવના કારણે સત્સંગ થોડોક ઓછો થશે. પણ જે અતિથિ, સગા સંબંધી, સ્નેહી મિત્રો અને ગામના નિવાસી જે કાંઈ છે આદરણીય સન્માનનીય બધા જે બેઠેલા છે, જે આપણા જોકે અજાણ છે, નામી અનામી જે કાંઈ છે, બધાને સાહેબંદગી છે સાહેબ તરફથી. અને જીવરામદાસ સાહેબ જે પુનિત આત્મા હતા, આપણી પાસે અત્યારે ઉપસ્થિત હાજર નથી, પણ એમના આશીર્વાદ આપણી જોડે છે. પરમાત્મા એમની આત્માને શાંતિ, મુક્તિ અને મોક્ષ પ્રદાન કરે એવું હૃદયથી આપણી પ્રાર્થના છે. તો હવે આપણે સંતો માટે છે તે જીવરામદાસ સાહેબ અહીંયા આગળ આવી અને એમના પ્રવચનના 2 શબ્દ 2 મિનિટ કહેશે. તેમનો વાણીનો આપણે પ્રવચનનો લાભ લેવાનો છે. જીવરામદાસ સાહેબ ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूल्य गुरु वाक्य मोक्ष मूल्य गुरु कृपा गुरु रविज्ञा मृत्यु मन त्याग दरिद्रता गुरु मंत्र प्रत्यागी सिद्धोपति नरक विजय सत गुरुदेव की जय. सत सत का भया प्रकाश ज्या मरम की छूटी आशा शब्द न बिन से देही कहे कभी दिन शब्द सनही 5 तत्व के गुण से मिले रमिता सो शब्द खेले कहे कभी सोन समारा बोहरी ना देखे हूँ जमका द्वारा रही हूँ काल अपराधी दुर्बल तोरा शरीर सत सत को नाव खेवते सत कबीर बहुजल दुख परिहर अमरकरण शरीर आदि उगादि आप गुरु चार हो कबीर बंदी शोर साहेब की जय. लो जीवरामदास साहेब ने आपने सांभळ्યું. आज गेड़ा गाम जे जीवा साहेब सदगुरु साहेब की कृपा थी गुरु साहेब जे जीवा साहेब एमनु जीवन अने अमने कबीर बोर्ड मळवाथी मुलाकात थता सत्संग नो लाभ भजन सत्संग सागर माथे भजन बोलवा हड़ताल वगाड़ी अने एमनु सुर अने सदगुरुना सानिध्यम जाता शब्द स्नेह सदगुरु ज्ञान ज्ञान आज ये ब्रह्मलीन थया जे शरीर थी काया थी अमर कोई नहीं जे बोली रहेला जे अंशो से साहेबे तो एम कीधुं भाई अब नहीं आऊं मैं अब नहीं जाऊं अब जरूर नहीं कूड़ा जाना सोई साहेब का भेद बतावो आज मैं अपरंपारा अमर प्यालो मारा सदगुरु ये पायो मन मस्तान में फरूं दीवाना अमरापुर की जो कोई आशा करो तो 16 सलो अभिमाना ज्या दास भावनी अधिक महीना दास जनोनी तो भाई सेवा कुंडल ना ये बौरी बहुजला ये ज्ञान बोधरी संध्या पाठ सुमरनो आ संतोना ज्ञान ध्यान अपने सदगुरु सानिध्य में संतोना नजीक में शब्द सनही प्रकाश सदगुरु ना होय छे अने सदगुरु महाराज एवं धन्य जीवन बनावी मोक्ष सदगुरु महापुरुषों पासे श्रेणीओना मुद्दाना हर कोईना प्रकाश से घेरे जेनी खाणी पीणी वाणी वर्तन ने रेणी संतो महापुरुषों प्रेम धरीने कोई आवे शरण में तो मारो सदगुरु शान करे खो में ईरलो हाथ थी अवसर पासो नहीं मळे दुर्लभ शरीर आ मनुष्य भजन करवा माटेनुं शरीर मळेलुं छे. तो आज डेड़ा गाम में संतवाणी दौर माटे आपणे घणुं बोलीए छीए पण हवे संतो महापुरुषो अमरदास साहेब छे केशुदास साहेब गींगणी थी छे एमना परिवारों में आज मारुं गाम गीर सोमनाथ जिल्लानुं गिरगढ़ा तालुका मोहब्बतपुरा गाम से आज साकड़ी शेरी हमारा सदगुरु द्वारा सदगुरु कबीर साहब कीधु का लेने का सदगुरु साहिब का नाम है देने का है अनुदान तरने को है आजीमता डूबने को है अभिमान जेने आवुं ज्ञान ज्ञान थई गयुं छे जेने ऊन मारू मटी गयुं छे जेने निंदा खोदड़ीनुं जड़ निकળી ગયું છે જેનામાં એકતા થઈ છે
લઈ જાઓ બાપા એવું બોલ્યા વિજાપુરમાં કે ભાઈ નવાણ ગાળ્યું 9 કોસનું બાંધ્યું 5 વીઘાનું પ્યાળું. અરે હરવાણી એમાં ઘડીકમાં ક્યાંથી છૂટે કે ભીતરમાં ઊંડું નથી ગાળ્યું. તો કે ભાઈ ઝડપથી જ્ઞાનની સરવાણી જો આજ કરવી હોય તો સદગુરુ રૂપી સલાટ બોલાવો, પાછું માંગી જાય જો તારું આ ભીતરમાંથી ભપકો જાય એને રેલમ સેલમ થઈ જાય પરગપારું. હવે આવી સુરતી જેની શબ્દ દ્વારા વચન દ્વારા જેની પકડ કરી છે. દાસ સવારામાં એટલું બોલ્યા કે ભાઈ સુગર સુરતા જો કોઈ સમેટે એના ઘટમાં સાહેબ બેઠે પડ્યું હોય ત્યાં ગોતે નહીં, ગોતે સેટે સેટે વેળુથી નર હાલેવી ખોટો નજર નો રાખે નેઠે. જો સુગર સુરતા કોઈ સમેટે તેના ઘટમાં સાહેબ બેઠે મૃત્યુ એની વારી વળેની જાય ભલે કદાચ ને બદલીને બેઠે. કે આ દમ તો હર કોઈના અંતરમાં વહે છે. આ શ્વાસા માટે જીવને શ્વાસા સુધી અગાય. આ દમ હર કોઈના અંતરમાં વહે છે. ભજન કરે એવા નરને ભેટે વર પૈણીને ઘેર આવ્યા જો કોઈ સુરતા સંબંધને ભેટે. સુગર સુરતા કોઈ સમેટો સદગુરુ સાહેબ ભેટે. આજે જો પ્રતિત પાવન આવા જ્ઞાની પુરુષોમાં ગત ધંધા કુટુંબ પરિવાર વડીલો બધા જો અહીંયા આવી અને જીવા સાહેબના એ જે નામથી અમર છે એમ ગુણ ગવાતા હોય તો આજે બધા આ સંતોમાં બેનું ભાઈઓ દીકરીઓ પરિવાર એવા પરિવારમાં હંસો એવા સદગુરુની રોટી નામ ભજન કરતા આદર આવકાર રેણીના મૂળ ઉપર એના મહાપુરુષો એની વેલીમાં પ્રગટ થઈ અને આવી વેલી થાય અને બાપાને જીવતા મોક્ષ માટે સદગુરુ મહારાજ એમને બંદી છોડ સદગુરુ મહારાજની આપણે જ્યાં બોલાવી બોલીએ સદગુરુ સાહેબ કી જય. જ્ઞાની કો ગુપ્ત પ્રગટ સાર વર્ષ બેલી સદગુરુ જેની ધર્મદાસ સાહેબ કી જય. સદગુરુ કો બંદગી સાહેબ, સદપુરુષ કો બંદગી સાહેબ, सकल अंश को बंदगी साहेब, पाई लागू बंदगी साहेब. गुरु कृपा આજે ડેડા ગામની અંદર જીવા સાહેબ એ હવે સદેહા તો મળે નહીં કારણ કે દેહ લઈ થઈ ગયો. સાહેબે કહ્યું કે ભાઈ શબ્દ ના મરે મરે દેહી કહે કબીર હમ શબ્દ સદેહી. એમના શબ્દો એમના જે તે કોઈ કર્તવ્યો આ બધું રહી ગયું જગતમાં રહી જાય. કીર્તિ માયા જે નર ગયા એ ફરી ના દેખાયા. એમ આ 5 તત્વનું શરીર મારું ને તમારું સારા બ્રહ્માંડનું આ મૃત્યુ લોકની અંદર જે કોઈ આયા કોઈ દેહ ધરીને મરતો હોય નહીં, દેહ કોઈનો રહે નહીં. અને શબ્દ એ જાય નહીં, એ અમર આઈટમ કહેવાય. એમ અમર નામના જ ડેડા ગામની અંદર મૂકીને ગયા. એ એક માયા મહાપુરુષો કે ભાઈ શું કરીએ આ માયા બહુ નડે. ઘણા પુરુષો કે આ માયા તો ખૂબ નડે. કે ભાઈ આ માયાથી તો તમે બધું કરો છો, આ માયા હોય તો થાય અને તમને માયા નડે. તમને માયા સ્ત્રી લાવવા દે, દીકરા હોય એના વલીમાં લગ્ન કરવા દે, દીકરીઓના લગ્ન કરવા દે, આ બધું સારા એવા મેળવડા કરવા દે અને ભક્તિ કરવામાં જ માયા નડે. એટલે એક મહાપુરુષ બોલ્યા કે ભાઈ કોઈ માયા ના જાણો ખોટી, એ છે સૌનાથી મોટી, પણ જેને નથી ઓળખી એ જીવની ફજેતી. કેટલું બધું સરસ વાતાવરણ અને વળી આવા વાતાવરણની અંદર કેવો સારો એવો પ્રોગ્રામ બનાવ્યો. આ એ એમની કરણીના ફળ બતાવે. હમણાં ઘડીકમાં ગરમી હતી, અત્યારે કેટલું સરસ શાંત વાતાવરણ બન્યું. આ કર્મ એમ જયારે માયા નહોતી ત્યારે સાહેબ કે કઈ નતું, હતું બધું પણ દેખાતું નતું. આ દેહ નતો શામાં દેખાય, હતું ખરું પણ દેખાતું નતું. આ તો બધું માયાથી પ્રગટ થયું. કોઈ માયા ના જાણો ખોટી, માયાથી જ ભગત ને સંત બન્યા. સત ભક્તિ કરીને સતલોકમાં ગયા. ખાલી વાતો કરી એ જ બધા નરકમાં રહ્યા. કોઈ માયા ના જાણો ખોટી. લોકો દેખા દેખીને કહેવા શીખી ગયા કે માયા ત્યાગી. આ મહાપુરુષ ના પાડે કે નહીં ત્યાગી, કે કોઈ માયા ત્યાગી પણ નથી ત્યાગી. આ ઘણું ખાઈ પીને તો ત્યાં કાયા રાખી
આ કાયા એક તારી માયા પાકી, બીજી તું કઈ માયા કે આના વગરની મોટી કાયા એ તારી માયા પાકી, કોઈ માયા ના જાણો ખોટી. એટલે આ માયા દરેક ના પણ વળગી છે. કોઈ મહાપુરુષ બોલ્યા કે ભાઈ માયાનું કહેતા શીખી ગયા તો કોઈ છોડીને શાની છૂટે. માયા વૃક્ષ ઉપર વેલ લપટાઈ એમ લપટાઈ ગયેલી છે. હે મારા સજ્જનો, મારું તો અમરદાસ બરોડા, અમરદાસ સાહેબ બરોડા, એમને આપણે 2 મિનિટ સાંભળવાના છે. અને સાહેબે સરસ પ્રવચન કર્યું અને કઈ જ્ઞાન બોધ આપ્યા છે રટેલા સાહેબે જી કે આદિમાં આદિ કરી આદિમાં પુણ્યાત. બોલે સદગુરુ કબીર સાહેબ. पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, पारस लोहे को कंचन करे और संत करे हाथ समान. જેવા સંત જીવા સાહેબ એક પારસ હતા. એમના ઘણા લોહા જેવા પથ્થર જેવા ચીલ પીગળાવી અને લોખંડમાંથી પારસ કરી દીધા, એમને સોનું બનાવી દીધા. એવા આ સંતની આ જગ્યા એવી અલૌકિક છે અને એવું અલૌકિક નામ છોડીને ગયા છે જેથી અમે દૂર દૂરથી એમની મુલાકાત લેવા આવતા. જ્યારે આવતા ત્યારે હસતો ચહેરો, મુસ્કુરાતું એમનું દિલ કદી ભૂલાય એમ નથી. કારણ કે એમનામાં જે ભાવના હતી, ઉદારતા હતી, જે ઉદારતા એક સંતને શોભે એવી હતી. આજે ડેરા ગામમાંથી એમને વિદાય લઈ અને ગયા પછી દિલને ઘણું દુઃખ છે. કારણ કે આવા સંતો મળવા અત્યારે બહુ મુશ્કેલ છે કે જેમને વાણી, વચન અને વિચાર એટલા શુદ્ધ હતા, એટલા સારા હતા, જેમની વ્યાખ્યા બહુ મોટી હતી. એટલે હું જીવા સાહેબને શ્રદ્ધાંજલિ પૂર્વક કહું છું કે પ્રભુ એમની આત્માને શાંતિ આપે ને સારામાં સારા જન્મ એમનો ફરી મનુષ્ય એવામાં થાય એવી સાહેબ પાસે મારી પ્રાર્થના છે. બોલો સદગુરુ જીવા સાહેબ કી જય, એમના પરિવારની જય. जब तू जग में आया जग हंसे तू रोए, कर्म की करनी कुछ ऐसी करके चल भाई. जग रोवे ने તું હસે. દેહમાંથી જ્યારે આપણા પ્રાણ જાય ત્યારે કરની કાંઈ એવી કરી હોય કે જગત આખું રડતું હોય કે અનમોલ રતન કે અમારા ભક્તરે કચરાતું હોય તે જોઈને એ વિલાપ કરે. એટલે સાહેબ કહે છે કે આ જે જીવન આપણને આપ્યું છે એ જીવન એક મનુષ્ય અવતાર દુર્લભ છે. મળે ના દૂજી બાર, જો પક્કા ફલ ગીર પડા તો બોહરી ના લાગે દાર. આ અવસર મળ્યો છે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે, ન કે ભૌતિક સુખ પાછળ આપણે ગાંડા થઈએ. એના કરતી કે આધિમાં આધિ કરી આધિમાં પુણ્યાત, કે ઘડી બે ઘડીનો સત્સંગ જો આપણી કાયાનું કલ્યાણ કરતું હોય અને આત્માનો ઉદ્ધાર કરતો હોય તો એનો આપણે લાભ ઉઠાઈ લેવો જોઈએ. ઓછા સમયમાં આજે બધું કાર્ય પતાવવાનું થાય છે, સમય ઘણો થઈ ગયો છે. પણ આ સંતોમાં શું છે કે હવે 1-2 સંત બાકી રહી બી ગયા છે અને આપણે વાણીને આપણે ચાલુ કરીને સાહેબને આપણે શ્રદ્ધાંજલિ આપવાની છે. અને આ એક વ્યવહારની વાત છે કે 7 વાર છે અને 7નો 8મો વાર છે તે વ્યવહાર છે. જીવરામદાસ સાહેબના જે કંઈ ઉપકાર છે આપણા બધા ઉપર, એ ઉપકારનો આજે છેલ્લો એ એમનો લેવડ દેવડનો આ છે. તો આપણે કે આધિમાં આધિ કરી આધિમાં પુણ્યાત, એમની આત્માની શાંતિ માટે ને એમને મોક્ષ માટે આપણે પ્રાર્થના દુઆ હૃદયથી કરવાની છે. બોલે સદગુરુ કબીર સાહેબ કી જય.